আমরা লাস্ট ক্লাসে হ্যান্ডআউট 2 এর ফার্স্ট পেজটা শেষ করেছি। সেকেন্ড পেজে we start with definition of what is participation. Participation is a voluntary process by which people influence and control the decision that affect them. Please remember, we are studying uh, community participation in water supply sanitation sector, এবং আমরা সেই ডেফিনেশনটা দেখছি। সো in case of water supply sanitation, this is also a voluntary process by which people can influence the decision that will impact them. That means the decision that will impact their water supply and sanitation, in simple words. So basically, the essence of participation is exercising voice and choice. Instead of actually understanding the sociological part of participation, what we are trying to focus on is how to bring people into the mainstream of development project. আমরা লাস্ট হ্যান্ডআউটের লাস্টের দিকে আমরা একটা টপিক দেখেছিলাম যে ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ, এবং আমরা বলেছিলাম যে ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচের বেসিক পার্ট হচ্ছে যে ক্লায়েন্টকে মেইন স্ট্রিমে আনা, এবং ক্লায়েন্টকে মেইন স্ট্রিমে আনার বেসিক ওয়ে হচ্ছে পার্টিসিপেশন এনশিওর করা, এবং সেই প্রিয়াম্বল দিয়ে আমরা পার্টিসিপেশনের এই হ্যান্ডআউটটা দেখছি। সো উই শুড নট লুজ দ্য কানেক্টিভিটি অফ দ্য টপিক, যে কেন আমরা এই টপিকটা পড়ছি। সো দিস ইজ নট অফকোর্স এ সোশিওলজি ক্লাস। দিস পার্টিসিপেশন ইজ মেন্ট টু ব্রিং পিপল ইন টু দ্য মেইন স্ট্রিম, এবং to be honest, you should know that these participations are very important in any development project. এবং EIA, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, যে একটা সাবজেক্ট আছে যেটা আনফরচুনেটলি আমাদেরকে হয়তো এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে আমাদের কারিকুলামে নেই, যেটা আমাদের মাস্টার্সের কোর্স হিসাবে আছে। EIA তে কিন্তু পার্টিসিপেশন অর কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, a specific chapter has to be dedicated for community participation. So you understand, this topic is not merely a theoretical thing, rather in real life civil engineers have to apply community participation concepts in real world project. Even though we are studying in the context of water supply sanitation, but actually the theory of participation that we will be going through in this handout are very precise. আমরা but these are important for EIA as well, for any development project. এখানে কিছু definition দেয়া আছে। These definitions are definitions of participation given by different social scientists, so you can have a look at those. So basically all of them, all those definitions include some measure the notion of contributing, influencing, sharing, and redistributing power and control, resources, benefits, knowledge, skill to be gained through beneficiary involvement in decision making. So সবগুলার আউটকামই হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমরা নলেজ শেয়ার করব, বেনিফিট শেয়ার করব, আমরা স্কিল শেয়ার করব, এবং আলটিমেটলি লোকাল মানুষকে ডিসিশন মেকিং এর মধ্যে আনবো। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পার্টিসিপেশন অর সাম সেন্স অফ কন্ট্রিবিউশন অর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য প্রজেক্ট, এরকম একটা থিম হচ্ছে ডেফিনেশন অফ পার্টিসিপেশন। The principle underlying participation is to give people a voice. দেখো এখানে যে কথাগুলো আমরা বলেছি ডিফারেন্ট সায়েন্টিস্টের যে ডেফিনেশন, তার সামারি যদি আমরা করি, দেন টু গিভ পিপল আ ভয়েস, yet the choices that people make vary infinitely, অর্থাৎ মানুষকে তার ভয়েস রেজ করার সুযোগ দিতে হবে, ইভেন দো উই নো যে মানুষকে যদি আমি ভয়েস রেজ করার সুযোগ দিই বা অপশন দেওয়ার সুযোগ দেই, তাহলে এক একটা মানুষের এক একটা অপশন দিবে, এবং they could end up giving infinite number of options. You see, we know that. So আমরা say from engineering viewpoint, আমরা যখন ক্লায়েন্টকে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনে আমরা অপশন দেওয়ার কথা ভাবি, তখনও কিন্তু এই কথাটা সত্যি। অর্থাৎ আমি তাকে যে অপশন দিব, সে কোন টেকনোলজি নিবে বা কোন টাইপ নিবে, অ্যাকচুয়ালি দ্য কম্বিনেশন অফ অপশনস দে প্রেফার will be infinite, and we from this theory know that. Knowing this, we will yet provide them the chance to raise their voice. That is the basic
concept of participation. অর্থাৎ আমি মানুষকে চয়েস দিলে মানুষ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ অপশনস প্রেফার করবে, এই জন্য আমি তাকে সিলেকশন দিব না। নো, দিস ইজ against what it is practiced in this world. So you should know that. Thus, a community may decide to subcontract maintenance to an independent mechanic rather than to undergo training and take turns doing the work. অর্থাৎ ধরো আমরা ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনের কথা যখন ধরি, ধরো আমরা গ্রামে টিউবওয়েলের কথা ধরি, যে টিউবওয়েল আমরা বসাবো, যেই গ্রামে আগে কখনো টিউবওয়েল বসেনি, আমরা যদি সেখানে টিউবওয়েল বসাই, দেন সেই টিউবওয়েলটা তো অপারেট করতে করতে একসময় রিপেয়ার এবং মেনটেন্যান্সেরও দরকার হবে, তার একটা ছোট পার্টস বা এটা ওইটা নষ্ট হবে। দেন দ্য মেনটেন্যান্স টাস্ক, হু শুড কন্ডাক্ট দ্য মেনটেন্যান্স? দেয়ার আর টু অপশনস। একটা হলো আমি সাবকন্ট্রাক্ট করে দিতে পারি কাউকে মেনটেন্যান্স, সাবকন্ট্রাক্ট করে দেওয়া মানে আমি কাউকে পয়সার বিনিময়ে সে আমার এটা মেনটেন করে দেবে, এটা করতে পারি। অথবা আমরা লোকাল যে মানুষ যারা ইউজ করবে তাদের, যদি আমরা ধরে নিলাম তাদের কোনো নো হাউ নাই এই টিউবওয়েল সম্বন্ধে, তাদের আমরা নো হাউ ডেভেলপ করতে পারি, তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে পারি। নো হাউ ডেভেলপ করার আরেকটা শব্দ হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, এটা খুব বেশি ইউজ হয় প্রফেশনালি। সো ইউ শুড বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, বিকজ প্র্যাকটিসিং লাইফে এটা কিন্তু অনেক ইউজ হয়, রিপোর্ট বা বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দটা ইউজ হয়। হোয়াট ইজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং? মানুষকে ট্রেন আপ করা, তাদের স্কিল ডেভেলপ করা, সো দ্যাট একটা হলো সাবকন্ট্রাক্ট করে আমি অন্য মানুষকে, অন্য জায়গার অন্য মানুষকে কাজটা দিয়ে দিলাম, যে এই কাজটা জানে করতে পারে কিন্তু সেই জায়গায় থাকে না, এটা হলো অপশন ওয়ান। অপশন টু হচ্ছে আমি লোকাল মানুষকে ট্রেন আপ করলাম এবং সে এইটা মেনটেন করলো। দেখো এই সেকেন্ডটা যদি আমি করি তাহলে বেসিক্যালি আমি লোকাল মানুষের নো হাউ বৃদ্ধি করলাম এবং নো হাউ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তার আমি ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করলাম, যার ফলে সে কিন্তু এই রিপেয়ার এন্ড মেনটেনেন্সটাকে তার একটা প্রফেশন হিসেবে নিতে পারে। এবং সে যখন প্রফেশন হিসেবে জিনিসটাকে নিবে তখন তার একটা অ্যাডিশনাল মোটিভেশন থাকবে। এবং ডোন্ট ফরগেট হি ইজ এ লোকাল পিপল, সো ওয়ান্স হি ইজ মোটিভেটেড to use that facility and to ensure the maintenance because he has the know-how, সেখানে একটা বিজনেস মডেল ডেভেলপ করবে। অর্থাৎ লোকাল মানুষ সেটা ইউজ করবে এবং লোকাল মানুষই সেটা রিপেয়ার করবে, সো দ্যাট যে মানুষ সেটা রিপেয়ার করবে তার কিন্তু লাইভলিহুডের একটা ডোর ওপেন হয়ে গেল, অর্থাৎ সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এইটার দিয়েই। এটা হলো একটা বিজনেস মডেল। অর্থাৎ তুমি যখন লোকাল মানুষের ক্যাপাসিটি বিল্ড করো, লোকাল মানুষকে মেইন স্ট্রিমের মধ্যে আনো এবং সে এখানে একটা বিজনেস মডেল পায় যেটা তার সার্ভাইভালের জন্য খুব উপকারী বা প্রয়োজনীয়, তখন কিন্তু সে শুধু ওইটার রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্সই করবে না, সে কিন্তু ওই টেকনোলজিটাকে প্রমোটও করবে। এবং যেহেতু একজন লোকাল মানুষ এটাকে রিপেয়ার এবং মেনটেন করতে পারে, সুতরাং এই যে মেনটেন্যান্সের জিনিসটা লোকাল মানুষের ডোমেনের মধ্যে আসবে, তারা ফিল করবে যে হ্যাঁ এটা নষ্ট হলে আমাদের এখানে মানুষ আছে, এটা রিপেয়ার করতে পারবে। এবং এই যে একটা মানুষ এটাকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে, এটা অন্য মানুষকে মোটিভেট করবে, সেও এরকম ধরনের প্রফেশন চুজ করবে যেটা সে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন রিলেটেড। আমি এই শুধু ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন এই জন্য বলছি বিকজ দিস হ্যান্ড আউট ইজ অ্যাবাউট WSS. But actually, you see, this philosophy or this business model is true actually for any sort of development project, right? If you engage the local people and raise their level of understanding, uh, train them and build their capacity, then they have their sense of ownership and they are capable of maintaining and repairing the local resources we provide them. সো এই যে আমরা লাস্ট হ্যান্ডআউটে দেখেছিলাম যে যে যারা যারা সে টেকনোলজি প্রোভাইড করবে, তারা শুধুমাত্র টেকনোলজি প্রোভাইডার হিসেবে না থেকে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে থাকতে হবে। মানে ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ যেন লোকালি করতে পারে সেই ধরনের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এবং দেখো টিউবওয়েল বসানো ফুললি টেকনিক্যাল জিনিস, টিউবওয়েল ডিজাইন করা ফুললি টেকনিক্যাল জিনিস। আই এম শিওর মেনি অফ ইউ হ্যাভ ডান ইট ইন ইউর CE403 course, which is a sessional. But the topic we are discussing in this course is not technical. We are talking things beyond technology. অর্থাৎ আমি টিউবওয়েল বসাই দিলাম, আমি ধরে নিলাম যে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এবং একদম সব ঠিক আছে, তারপরে এই টেকনোলজিটা লোকাল মানুষ ইউজ করার জন্য কিভাবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং এই টেকনোলজির ইউজটা কিভাবে ম্যাক্সিমাইজড হবে, that is the topic we are talking now.
So this is why this topic is so important for civil engineering students to study, because we are so close to the facility development in terms of technology, and we reach the people by virtue of our technology. But what if we knew something more and could help facilitating them by capacity development and developing business models, so that we, being technology people, can also address the social aspect or software aspect, which would not only ensure the installation of the technology but also motivating people to use that technology. So I hope you got the essence of the core essence of this course, why this is taught for civil engineering students. This is very important, this topic of participation. Then next topic is level of participation. This is one topic. এখানে before I move into this topic, খুব কাছাকাছি নামের আরেকটা টপিক আছে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দিস ইজ লেভেল অফ পার্টিসিপেশন। এরপরে হচ্ছে phases of rural infrastructure development। এখানে হলো 5টা ফেজ আছে। মানে আমি এই জন্য আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, পরীক্ষা একটা কোশ্চেন করলে কিন্তু তোমরা আরেকটা অ্যান্সার করো। সো there is another topic which is methodologies in practice to ensure community participation। সো 3টা টপিক আছে এখানে, একটা হলো মেথডোলজিস, একটা হলো phases of rural infrastructure development, এবং আরেকটা হলো level of participation। সো প্লিজ ডোন্ট মিক্স আপ দিস থ্রি। পরীক্ষা একটা কোশ্চেন করলে তোমরা আরেকটা অ্যান্সার করো এবং তোমরা মনে করো তোমরা ফুল মার্ক পাবা, এন্ড when you don't get the marks you become so surprised, but actually you answered something totally wrong and uncalled for. uh, Level of participation. Participation is a multi-dimensional dynamic process which takes various forms and changes during the project cycle or over time। অর্থাৎ পার্টিসিপেশন কিরকম হবে, এটা টাইপ অফ প্রজেক্টের উপরে নির্ভর করে, সময়ের উপরে নির্ভর করে, প্রজেক্টের ফুল সাইকেলের আমরা কোন পার্টে পার্টিসিপেশনের কথা ভাবছি সেটার উপরে নির্ভর করে। সো কনসিডারিং দিস ইজ কনসিডার টু বি এ ভেরি ডাইনামিক প্রসেস এবং মাল্টি ডাইমেনশনাল, কারণ পার্টিসিপেশন কিন্তু there are so many aspects we have to consider when we want to ensure people's participation. There are 4 levels of participation: information sharing, কনসালটেশন, ডিসিশন মেকিং, ইনিশিয়েটিং অ্যাকশন। প্রথম হলো ইনফরমেশন শেয়ারিং। ইনফরমেশন শেয়ারিং অর্থাৎ কারোর সঙ্গে আমি ইনফরমেশন শেয়ার করব, এটা হলো ওয়ান ওয়ে। কে কাকে ইনফরমেশন শেয়ার করে? প্রজেক্ট ডিজাইনার অ্যান্ড ম্যানেজার শেয়ার্স ইনফরমেশন উইথ ক্লায়েন্টস, অর্থাৎ যার জন্য প্রজেক্টটা করা হচ্ছে। The information flow is one way, অর্থাৎ always from designer or manager to the local people or the client. So this is one way from agencies to communities. Information sharing can positively affect clients' understanding of specific issues. For example, by explaining hygienic practices or how groundwater is polluted. So you see, আমরা ধরো রুরাল এরিয়াতে আগে পুকুরের পানি ইউজ করতো। আর্সেনিক তো অনেক পরে আসলো, কিন্তু পুকুরের পানি ইউজ করার ফলে যখন ঘনবসতি শুরু হলো, তখন পুকুরের পানিতে নানা রকম কলেরা এবং এই ধরনের পানিবাহিত অসুখ হওয়া শুরু হলো। তখন আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারে গেলাম, টিউবওয়েল ইউজ করা শুরু করলাম। এখন আমরা যে গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করব, গ্রাউন্ড ওয়াটার যদি একবার পলিউটেড হয়, সারফেস ওয়াটার তো পলিউট করার পর আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার এসেছি, এখন যদি গ্রাউন্ড ওয়াটার একবার পলিউটেড হয়, তাহলে তুমি চিন্তা করো অ্যাজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু ক্লিন গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাজ এ রিসোর্স। এটা নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করার ফলে ধরো রুরাল এরিয়াতে মানুষ টিউবওয়েল দিয়ে পানি নিচ্ছে। এখন মানুষ যদি হাইজিন প্র্যাকটিস না করে এবং একটা টিউবওয়েল থেকে একটা কমিউনিটির অনেক মানুষ পানি নেয়, তাহলে তার বিকজ অফ দিস আনহাইজেনিক প্র্যাকটিস দেয়ার ওয়াটারবোর্ন ডিজিজেস মে স্প্রেড ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ টিউবওয়েল। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি বিগ ইস্যু। অন দ্য আদার হ্যান্ড, পিপল মাস্ট বি অ্যাওয়্যার অফ পলিউশন ডিসপোজাল, অর্থাৎ লোকাল মানুষ ল্যাট্রিন করুক বা এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি করুক, water gets polluted, and if there is any way how this polluted water can be short circuited with groundwater,
then groundwater will eventually be polluted. So unless we teach the local people about the ways how groundwater can be polluted, or how hygienic practices can help improving local health, তাহলে তারা সেটা জানবে না। সুতরাং এই ইনফরমেশন শেয়ারিংটা অত্যন্ত জরুরি, এবং এটা কে করবে? যে এজেন্সি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবে, তারা কমিউনিটিকে সেই ইনফরমেশনগুলো জানাবে, সো দ্যাট প্লিজ ওয়াশ ইউর হ্যান্ড after each time you use the latrine, or before you take your meal, make sure you wash your hand before you press the lever of the tube oil. Please maintain proper hygiene, and so on. Equally, once they start using latrines, the latrines should have proper disposal facilities, which you possibly have already studied in CE403 course, low cost sanitation option. You already have studied those, how sanitation can be ensured. So those are the information you can share with the local people, and this is called information sharing, because the government agency who is in charge of installing this facility has nothing to hear from the community, because they only teach the local people about hygiene and pollution, where local people have no reason to teach this back to the agencies. So this is why this is one-way communication, and we call it information sharing. Information sharing may also be one way in the other direction, in the form of the baseline or feasibility studies, wherein information is gathered from beneficiaries. অর্থাৎ আমরা যে সোশ্যাল সার্ভে পড়েছিলাম, সোশ্যাল সার্ভের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল, এবং তোমরা ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট করছো, তোমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্বন্ধে অলরেডি জেনেছো। সো টু ইন অর্ডার টু ডু দ্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, উই হ্যাভ টু কালেক্ট লট অফ লোকাল ডেটা. So if we consider that collection of local data, then basically data is provided by the local community to the agency, and that is also one way. And that direction is of course opposite to what we discussed. So depending on which type of sharing we are talking about, sharing can take so many different forms. এখানে কিছু কোয়েশ্চেন দেয়া আছে, তোমরা কোয়েশ্চেন গুলো দেখো, অ্যান্সার গুলো পাশাপাশি দেয়া আছে। এরপরে হচ্ছে কনসালটেশন। এর প্রথমটা ছিল ইনফরমেশন শেয়ারিং, এটা হলো কনসালটেশন। কনসালটেশন ইজ এ টু-ওয়ে কমিউনিকেশন। হাউ? The project designer and manager not only informs client but also seek their opinion. অর্থাৎ ইনফরমেশন শেয়ারিং ছিল ওয়ান ওয়ে, শুধু ক্লায়েন্টের দিকে যেত ডিজাইনার আর ম্যানেজারের থেকে, কিন্তু এইখানে ডিজাইনার অ্যান্ড ম্যানেজার শুধুমাত্র ক্লায়েন্টকে ইনফর্ম করে না, তাদের ওপিনিয়নও নেয়, অর্থাৎ লোকাল মানুষের ফিডব্যাক নেয়। In which way this is a two-way flow of information development. That is why it is called two-way. This two-way flow presents some opportunities for clients to give feedback to project designers and managers. অর্থাৎ এটা একটা ওয়ে যে লোকাল মানুষ ডিজাইনার আর ম্যানেজারদেরকে কিছু বলার সুযোগ পায়, এবং এই ডিজাইনার এবং ম্যানেজাররা যারা এই প্রজেক্ট প্ল্যান করে, this helps them to develop design and policies that achieve a better fit. কারণ ওই যে যখন আমরা লোকাল মানুষের ওপিনিয়ন নিলাম, তাদেরকে কিছু বলার সুযোগ দিলাম, এবং ডিজাইনার এবং ম্যানেজার সেটা শুনলো, তখন তারা পলিসিতে এবং ফিউচার টেকনোলজি ইমপ্রুভমেন্ট বা টেকনোলজি প্রভিশনে তারা সেটা কাজে লাগাতে পারে, এবং ক্যান ইউজ দ্য ইনফরমেশন টু ডেভেলপ ডিজাইনস অ্যান্ড পলিসিস দ্যাট অ্যাচিভ আ বেটার ফিট। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ ফলো করতে অনেক বেশি হেল্প করে। এক্সাম্পল ইনক্লুডস মেথডস দ্যাট ট্যাপ indigenous knowledge and organizational forms such as socio-economic survey. দেখো যে ইন্ডিজেনাস টেকনোলজি, লোকাল মানুষের কিন্তু অনেক টেকনোলজি থাকে, যেটা হয়তো তারা ইঞ্জিনিয়ারিং পরে সেই টেকনোলজি শিখে নাই, তারা ওভার দ্য ইয়ার্স তাদের ফোর ফাদার্স যেহেতু সেখানে থেকেছে, তারা সেই টেকনোলজিগুলো শিখেছে। সো দিজ আর কল্ড ইন্ডিজেনাস টেকনোলজিস অর ইন্ডিজেনাস নলেজ, যেগুলো মানুষ সায়েন্স রিজন দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবে না, বাট অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক। সো এই নলেজটা নেয়া, বা তারা একটা ফ্যাসিলিটি যখন ইউজ করবে, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ওয়াটার কমিউনিটি বা এরকম ধরনের কিছু সোশ্যাল বডি আছে যারা এই ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটি গুলোকে রিপেয়ার, মেনটেনেন্স, মনিটরিং এবং ট্যারিফ কালেকশন এই সব কিছু করে থাকে। সো এটাও একটা এক্সাম্পল অফ দিস কনসালটেশন। এবং সোশিও ইকোনমিক সার্ভে, বেনিফিশিয়ারি অ্যাসেসমেন্ট, উইলিংনেস টু পে স্টাডিজ আর এক্সাম্পলস। তোমাদের কি মনে আছে উইলিংনেস টু পে? এই শব্দটা আমি প্রথম হ্যান্ডআউটের লাস্টের দিকে ইউজ করেছিলাম, এবং আমি বলেছিলাম উইলিংনেস টু পে সার্ভে কি,
এবং কিভাবে willingness to pay সার্ভে দিয়ে we can determine the motivation of local people to adapt the technology we are providing. অর্থাৎ willingness to pay is the amount local people are willing to pay এই ক্ষেত্রে for the facilities or the systems we provide for water supply and sanitation, সেটাই হলো willingness to pay। মানুষ যদি পিওর ওয়াটার পাওয়ার জন্য একটা ফ্যামিলি মাসে 100 টাকা দিতে চায়, সেই 100 টাকা হলো 100 টাকা, ইউনিট হচ্ছে মানি, হচ্ছে তার উইলিংনেস টু পে ভ্যালু। যদি সে আরো মোটিভেটেড হয়ে 150 টাকা দিতে চায়, দেন উইলিংনেস টু পে হ্যাজ ইনক্রিজড। সো দিস ইজ হাউ ইউ শুড মেক দ্য সেন্টেন্স, and willingness to pay is of course an indicator of the local people to adapt your technology. So the more the willingness to pay, the more interested they are to adapt the technology. This is how it is interpreted. Decision making, you see, it was consultation, which was only a two-way communication, two-way flow of information. Now it is decision making. Information sharing and consultation generally do not lead to increased local capacity, because those are only flow of information, either one way or two way. But local capacity development এর কোনো মডিউল কিন্তু সেখানে নেই। দ্যাট মিনস লোকাল ক্যাপাসিটি যদি ডেভেলপ না করে, তাহলে লোকাল মানুষের কোনো এম্পাওয়ারমেন্ট হবে না। বাট ডিসিশন মেকিং ইজ ওয়ান লেভেল হায়ার দেন দোজ টু। অর্থাৎ এইখানে আমরা উই থিঙ্ক অফ দ্য ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লোকাল পিপল, সো প্রমোটিং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। So client involvement in decision making, however, either exclusively or jointly with the external agency, is a much more intense level of participation. অর্থাৎ ইনফরমেশন শেয়ারিং হচ্ছে লোয়েস্ট লেভেল, তার চেয়ে উপরে হচ্ছে কনসালটেশন, ডিসিশন মেকিং হচ্ছে তার চেয়ে উপরে, কারণ এখানে লোকাল মানুষের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি আছে, যার ফলে লোকাল মানুষ এম্পাওয়ার্ড হয়। Thus, the decision to participate a project may be made by the community and the choice of the technology may be made jointly. তার মানে যেহেতু লোকাল মানুষের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করেছে, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে আগেই দিয়েছি, যে লোকাল মানুষের নো হাউ, যে আর্সেনিক আছে পানিতে, তাহলে আমি 2 পিচার বা 3 পিচার ফিল্টার ইউজ করলে কিভাবে এই এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড ওয়াটারটাই আমি ইউজ করতে পারবো, আমি লোকাল মানুষকে শিখিয়ে দিলাম টেকনোলজিটা। সো দিস ইজ কল্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। এখন আগে কি হতো, যদি আমি টেকনোলজিটা তাকে না শেখাতাম, তাহলে তারা দুইটা কাজ করতো। একটা হতো তারা এই আর্সেনিক সহ পানি পান করে যেত এবং তাদের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তো, অথবা তারা এই গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে পুরো কন্ডেম করে তারা অন্য কোনো সোর্সে চলে যেত এবং তারা সেখান থেকে পানি ব্যবহার করত। সো আমি যখন তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ড করলাম, তখন দে হ্যাভ এ দ্য stake to take decision. Thus, the decision to participate in a project made by the community and the choice of technology may be made jointly after the costs and benefits of the various technological options have been explained by the agency and understood by the community। অর্থাৎ যে কোনো টেকনোলজির কিছু কস্ট আছে, কিছু মেরিটস আছে, কিছু ডিমেরিটস আছে, এবং লোকাল মানুষ সেগুলো জেনেই ডিসিশন মেক করবে। দিস ইজ কল্ড ডিসিশন মেকিং, অ্যান্ড দিস ইজ হায়ার লেভেল অফ পার্টিসিপেশন ফ্রম দোজ টু। ইনিশিয়েটিং অ্যাকশন, এখানে দেখো 3 নাম্বার পর্যন্ত, ডিসিশন মেকিং পর্যন্ত, উই নিড সাম এক্সটার্নাল সাপোর্ট, এক্সটার্নাল হেল্প, even to develop the capacity of the local people. But initiating action, দেখো, represents a high level of participation. Self-initiated actions are a clear sign of empowerment. অর্থাৎ লোকাল মানুষ নিজেই স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো একটা কিছু করবে, তারা নিজেরাই, কোনো এক্সটার্নাল সাপোর্ট নেই, কোনো এজেন্সি নেই, গভর্নমেন্ট এজেন্সি নেই, এনজিও নেই, কিছু নেই। লোকাল মানুষ ফিল করে, বিকজ দে হ্যাভ এনাফ নলেজ, যে কোনো ভাবেই হোক তাদের এনাফ নলেজ আছে, এবং দে হ্যাভ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি, সো দে উইল ইমপ্লিমেন্ট দেয়ার ওন প্রজেক্ট। সো উই ডোন্ট নিড এনি ডোনার অর এনিওয়ান এলস। এবং যখন একটা ক্লায়েন্ট এম্পাওয়ার্ড হয়, উইথ এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ নট অলওয়েজ মানি, এম্পাওয়ারমেন্ট ক্যান বি নলেজ অর নো হাউ, যে কোন টেকনোলজি ভালো, কোন টেকনোলজি খারাপ। হ্যাঁ, আর্সেনিক এফেক্টেড হলে আমার ইয়ে নিতেই হবে, আমার টেকনোলজি নিতেই হবে।
So initiating action needs the local capacity be developed and that capacity be used for technology selection. So initiating action is the highest level of uh, participation, even above this decision making and consultation and information sharing. Next is phases of rural infrastructure development. অ্যাকচুয়ালি এখানে যদিও টপিকটা হচ্ছে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট phases, but these are the phases for any infrastructure development: design or planning, implementation, institutionalization, operation, and maintenance. আমি for civil engineering students, this is not at all difficult, nothing difficult, because I think by virtue of our profession, we all know how the development project continues. প্রথমে হচ্ছে design and planning and design, অর্থাৎ when we want to do something, the plan has to be made. সে আমরা তোমরা অনেকেই ক্যাপস্টোন প্রজেক্টে এরকম কাজ করছো যে আমরা সে একটা পার্কিং ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করব, আমরা একটা লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করব, আমরা নতুন ইউনিভার্সিটি করব, আমরা নতুন অ্যাগ্রো ফার্ম করব, অথবা আমরা কোনো স্পোর্টস কমপ্লেক্স করব, অর আমরা কোনো আহ, সে ক্যাফেটেরিয়া বা ফুড ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করব। দ্যাট ইজ কল্ড প্ল্যানিং। আমরা কি কি করব, আমরা কি কি বিল্ডিং করব, কয়টা করব, সব করে আমরা ফাইনাল করলাম যে এই এই জিনিস আমরা করব, তখন আমরা ডিজাইন করি। সো দিস ইজ দ্য ফেজ অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন, and evaluation of most of the existing development projects suggests that those projects which were built on the needs of the local population, ওই যে client centered approach এর কথা বলা হচ্ছে, have a higher chance to be successful than which do not adhere to this principle. অর্থাৎ যারা এই client centered approach নেয় না, তাদেরটা মোস্টলি বেশি ফেলিয়ার হয়, এবং যারা নেয় তাদেরটা মোর সাকসেসফুল হয়। দেয়ারফর to enhance the chances of success and sustainability of projects, populate people's participation by involving people in defining their wants and related needs is important. Even though আমরা wants and related needs এর কথা বলছি, but please you know that even in other projects which is not related to Watson, this is very important that we provide client-centered approach. This is the key word of development. এবং এখানে একটা ছোট কোয়েশ্চেন আছে, নিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে, ইটস এইমস, রিজনস, ইউজ অফ ইনপুটস। উত্তরগুলো এখানে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যেই দেওয়া আছে। দ্য নিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে যে কোনো প্ল্যানিং বা ডিজাইন করতে হলে তোমরাও করেছো, যে সে একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স হবে, কি কি স্পোর্টস ফ্যাসিলিটি এখানে ডেভেলপ করবে, কারা এখানে ট্রেন্ড আপ হবে, কোন কোন লেভেলে ট্রেন্ড আপ হবে, কোন কোন খেলা হবে, কি ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকবে, শুধু প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি অর ম্যাচ ফ্যাসিলিটি, সুইমিং ফ্যাসিলিটি, নাকি সকার, হোয়াট এভার। সো হোয়াট ইজ দ্য এইম? টু আইডেন্টিফাই পিপলস নিডস অ্যান্ড ওপিনিয়ন্স, a need assessment survey has to be carried out. This survey should aim at identifying the ideas of different interest groups. You see one important point about the present situation. So আমরা যেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করব, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের আইডিয়াস এবং ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপের কি কি নিড সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এক্সিস্টিং প্রবলেম, সমস্যাগুলো কি কি সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, অফকোর্স এই প্রজেক্ট রিলেটেড সমস্যা, অ্যান্ড দেয়ার থটস অ্যাবাউট পোটেনশিয়াল সলিউশন। অর্থাৎ শুধু সমস্যা আইডেন্টিফাই করলে হবে না, পোটেনশিয়াল সলিউশনও সেখানে বের করতে হবে। সো দিজ আর দ্য এইমস। টু গেট অ্যান আনবায়াসড ভিউ, it is necessary to focus on management issues, including the aspects which are directly and indirectly related to Watson resources. So getting the
ম্যানেজমেন্ট ইস্যুস অ্যান্ড অ্যাসপেক্টস, যেগুলো ওই ওয়াটস অ্যান্ড রিসোর্সের সঙ্গে কানেক্টেড, সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। দিজ আর দ্য রিজনস অফ নিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে। ইউ সি ইটস মার্কড হিয়ার। লাস্ট ইজ দ্য ইউজ অফ দ্য ইনপুট, অর্থাৎ আমরা নিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে করলাম, মানুষের কি নিড এটা আমরা বের করলাম। আমরা অলরেডি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম নিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে। এটার আউটপুটটা কি? দ্য আউটপুট ফ্রম দ্য নিড অ্যাসেসমেন্ট ইউজড বাই দ্য প্ল্যানিং টিম to draw up a number of alternate options for developing the Watson facility. So you see, in the planning and design stage, we need to do some or conduct some need assessment survey, and we already have understood what are the aims, what are the reasons, and how these need assessment survey outcomes can be used for the societal benefit. It's clearly mentioned here. Next is implementation. আমরা প্ল্যানিং করলাম, ডিজাইন করলাম, এরপর আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন, বাস্তবায়নে যাব। বাস্তবায়নের দিকগুলো আমরা খুব ভালো করে জানি। আমাদেরকে বেসিক্যালি একটা টেকনিক্যাল স্ট্রাকচারসে বিল্ড করতে হবে, বিল্ডিং করতে হবে, ব্রিজ করতে হবে, ওয়াটার সাপ্লাই ফ্যাসিলিটি করতে হবে, হোয়াট এভার করতে হবে। সুতরাং আমার সেটার সঙ্গে সাইট সিলেকশন আছে, রিসোর্স মোবিলাইজেশন, অর্থাৎ যে আমি যে বিল্ডিং করব, মাঠ করব, বা যা যা করব আমি, সেটা যেন যা যা জিনিস লাগে এটা বানানোর জন্য সবকিছু মোবিলাইজ করতে হবে, অর্থাৎ জড়ো করতে হবে। সেটিং অফ পাম্পস এটসেট্রা, আমি যাই করি না কেন সব জিনিস আমাকে জড়ো করতে হবে। So implementation involves two way, through local resource mobilization or through labor input. Uh, এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজ। বাংলাদেশের কনটেক্সটে যেখানে জব অপরচুনিটি খুব স্কার্স, আমরা ধরলাম যে আমরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন করব বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। এখন বিভিন্ন জায়গায় যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন করব, প্রত্যেক জায়গায় তো মানুষ আছে, বাংলাদেশ তো জনবহুল একটা দেশ, প্রত্যেকটা অঞ্চলেই মানুষ আছে। সুতরাং এই ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে লোকাল মানুষকে ইনক্লুড করার একটা সুযোগ আছে। অর্থাৎ লেবারার হিসেবে আমি লোকাল মানুষকে যদি নিই, তাহলে ইট উইল create lot of enthusiasm in the local people, and it will create job opportunity for the local people. এর অল্টারনেট হতে পারে আমি স্কিলড লেবার বাইরে থেকে নিয়ে আসব। যদি সেই স্কিল আমার লোকাল মানুষকে দিয়ে অ্যাটেইন করা, অ্যাচিভ করা টোটালি ইম্পসিবল হয়, দেন অফকোর্স উই হ্যাভ টু have influx of labor which we have to bring from other places. But if the local people can be utilized by enhancing their know-how, then it is always recommended that the local people be included in the development project. All the labor intensive works are to be awarded to the existing people's group. So এই কথাটা খুব important। এবং you see, as civil engineer we have a lot of scope to employ or engage the local people into the work once we know this theory. Institutionalization এখানে হলো important factors for institutionalization। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যদি মনে করি যে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন সিস্টেম বসাই দিলেই মানুষ ইউজ করতে পারবে এবং মানুষ বুঝে নিবে কি করতে হবে কখন, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। বিকজ ওয়ান্স ইউ প্রোভাইড দ্য সিস্টেম ফর দ্য কমিউনিটি, সে 50 জন 100 জন বা আই মিন 100টা বাড়ির জন্য তুমি ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন সিস্টেম দিলে, তাহলে মানুষ তো সবাই এটা ইউজ করবে। এবং মানুষ এটা প্রপারলি টেক কেয়ার করবে কিনা, নাম্বার ওয়ান। টেক কেয়ার যদি করেও, তারপরেও তো একটা জিনিস, ন্যাচারাল জিনিস ন্যাচারালি নষ্ট হবে। যখন নষ্ট হবে, কে এটা রিপেয়ার করবে? এবং রিপেয়ার করলে যে পার্টস লাগবে, কে এটা কিনবে? যেই পার্টস লাগবে সেই টাকাটা কে দিবে? এবং কে এই টাকা দেয়া থেকে কাজটা করায় জিনিসটা ফুললি ফাংশনাল করতে ফ্যাসিলিটেট করবে? How things will happen like this? Normally, no, it won't happen normally unless there is some institutional system or institutionalization। এটাকে এটাই বলা হয়েছে যে এই নামটা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে যে আমরা এই ফ্যাসিলিটি ইউজ করলে প্রত্যেকবার আমি পানি দিলে 4 আনা 8 আনা 1 টাকা যাই হোক আমি দিব। এই টাকা কে কাকে দিবে, কে এই টাকা রাখবে, কে এই টাকার হিসাব রাখবে, কত টাকা জমা হলো, এবং কে এই টাকা ডিসেমিনেট করবে যখন এটা রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্সের দরকার হবে, এবং ঠিক লোক ঠিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে ঠিক পার্টস দিয়ে যেটা ঠিক করছে এটা কে এনশিওর করবে, এবং কে এটা বুঝে নিবে। বুঝে নেওয়ার পরে কে কাকে টাকা দিবে। ইউ সি, অল দিস নিড আ সিস্টেম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ পুট ইন সি। এবং হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস ফর ইনস্টিটিউশনালাইজেশন, এগুলো এখানে বলা আছে। এখানে 3টা পয়েন্ট বলা আছে, 4টা পয়েন্ট বলা আছে, তোমরা দেখে নিও। এরপর হচ্ছে অপারেশন, অর্থাৎ আমি একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করলাম,
আমি ইনস্টিটিউশনাল ফরমেশন করলাম, এরপরে তো জিনিসটা রান করবে, আমি যে জন্য এই ফ্যাসিলিটিটা ডেভেলপ করেছি, এটাই হচ্ছে অপারেশন। ডিফাইন্ড অ্যাজ দোজ অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট মেক ইউজ অফ দ্য টেকনিক্যাল ইন্টারভেনশন। আমি পানির কল যদি বসে সেখান থেকে পানি নেওয়াটা হচ্ছে অপারেশন ফেজ। আমি যদি ল্যাট্রিন বসাই দেন ল্যাট্রিন ইউজ করা হচ্ছে অপারেশন ফেজ, অ্যান্ড সো অন। অপারেশন অফ দ্য, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, ফ্যাক্টরস অন উইচ অপারেশন অফ দ্য সিস্টেম ডিপেন্ডস। সো এখানে সিস্টেমগুলো এখানে বলা আছে, উইলিংনেস অফ দ্য স্টেক হোল্ডার টু কিপ ইট ওয়ার্কেবল, এবং এই পয়েন্টগুলো এখানে বলা আছে। লাস্ট যে পয়েন্ট যেটা হলো মেইনটেনেন্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ যখন একটা জিনিস অপারেশনে যাবে এটা ন্যাচারাল ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার হবে, এবং এটা একসময় রিপেয়ার এবং মেনটেন করা দরকার হবে, এবং মেনটেনেন্স ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ অল অ্যাক্টিভিটিস। আমরা জানি মেনটেনেন্স কি। দেখো একটা আজকে লাস্ট টপিক, সাস্টেনেবিলিটি রিকোয়ার্স মেনটেনেন্স, অর্থাৎ আমার প্রজেক্টটা সাস্টেনেবল হবে যখন মেনটেন করব আমি। আচ্ছা, তোমরা সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দাও, নাম এবং রোল নাম্বার লিখে দাও চ্যাট বক্সে, বিকজ দ্য ক্লাস উইল ফিনিশ ভেরি সুন। এর আগে আগে দেখো, মেনটেনেন্স ছিল সেই এজেন্সির রেসপন্সিবিলিটি যারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে। অর্থাৎ আগে বাংলাদেশে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনের প্রজেক্ট যেগুলো হতো মোস্টলি ফরেন ফান্ডেড হয়েছে, কিছু গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড হয়েছে। বাংলাদেশে সে ডিপিএইচই, ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ টিউবওয়েল বসিয়েছে। এখন যদি ডিপিএইচই রেসপন্সিবিলিটি হয় এটাকে রিপেয়ার এবং মেনটেন করা, তাদের খরচেই করবে, তাহলে কি হবে? লোকাল মানুষ এটাকে যেন তেনভাবে ইউজ করবে, এবং এটার সাস্টেইনেবিলিটি, এটা যেন কিছু কেয়ারফুলি ইউজ করা, যেন এটা সহজে নষ্ট না হয়, সেটা তারা করবে না, বিকজ দে নো ইফ ইট গোজ আউট অফ অর্ডার সামওয়ান এলস উইল পুট দেয়ার মানি অ্যান্ড উইল রিপেয়ার দিস। So in our current social context, they will not take responsibility to use it properly, যার ফলে যেটা হবে যে সিস্টেমটা কিন্তু নন সাস্টেইনেবল হবে, এবং ইট উইল নট বি কস্ট এফেক্টিভ। খুব ঘন ঘন রিপেয়ার এবং মেনটেন্যান্স দরকার হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইফ দ্য বেনিফিশিয়ারিজ আর গিভেন দ্য চান্স টু অপারেট অ্যান্ড মেনটেন, দেন কি হবে? ওই লোকাল মানুষ, they will use it more carefully and they will have some sort of ownership, because if it goes out of order, number one, they will not have continuous supply of water or sanitation facilities, এবং it is their money which will be utilized for repairing and maintaining. So this model works better, and usually this model is followed these days. The operation and maintenance is a responsibility of the people using it, rather than the responsibility of the agency who implements the project. I hope you understood the main theme of these steps. Next class we start from methodologies in practice to ensure community participation. তোমাদের any question? Any question from you? আমি তোমাদের আগের লেকচারগুলো কিছু কিন্তু আমি আপলোড করে দিয়েছি। আই হোপ ইউ কুড ফাইন্ড দোজ ইন টিমস। আমি এটা আপলোড করে দিব। আর একটা বা দুটা স্যার লেকচার নেক্সট হয়তো উইকের বাদ থাকতে সিটিটা পারে। হচ্ছে স্যার নেক্সট উইকের ব্যাপারে স্যার বলেছিলেন আর কি। হ্যাঁ, কবে নিব বলো তো? আমি তোমাদের কাছ থেকে ডেট চেয়েছিলাম একটা আউট স্যার আউট অফ সানডে, দ্য ক্লাস টাইম। স্যার সানডে দিতে যাচ্ছি। সানডে স্যার এখন কি স্যার একটা আপনার জন্য ফ্লেক্সিবল হবে নাকি স্যার হচ্ছে যে মানে হ্যাঁ, একটা দুইটা ফাইন, কখন? অ্যাবসলিউটলি ফাইন। একটা দুইটা তুমি যখনই বলো, আই এম হিয়ার। আচ্ছা তাহলে স্যার এই দুইটার মধ্যে আমি একটু ডিসকাস করে আপনাকে ফোন দিয়ে আমি একটু জানাই আমায় দিতে কোনো পারবো স্যার। সমস্যা নেই, হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই। তোমরা আমাকে একদম ডেট, টাইম, প্লেস সব ঠিক করে আমাকে বলো। আই উইল অ্যারেঞ্জ ইট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে ঠিক স্যার। আছে, কোনো অসুবিধা নেই আমার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, ওকে।